जदि गोटे अध्याय आपण जीवन को परिवर्तन करिपारे तेबे कौन हबो? जदि धर्मशास्त्र गोटे अंश आपण अतीत को आपण वर्तमान आह्वान गुड़िक देखा अनुमति दिए और एक उज्जवल कालीर आशा प्रदान करे तेबे कौन हबो? एही शक्तिशाली शब्दर पृष्ठा ओलटाइबा द्वारा आपण जीवन पृष्ठा ओलटि जाइपारे। आपण प्रत्येक पदक्षेप पई आपण को आवश्यक आत्मविश्वास प्रदान करे। ईश्वर को वाक्य रे ईश्वर को इच्छा निहित अछि, ताहा आपण को भितरे नूतन जीवन देव। जो अलौकिक प्रतिज्ञा दाबी करने अपेक्षा करिछु, जो प्रतिज्ञा को प्रत्याख्यान करा जाय न पारे, आपण एकाकी नुहंती, आपण को जत्न निया जिवो। जो प्रतिज्ञा निमंते आपण मनोनीत और ईश्वर को द्वारा आहूत अटंती। 2000 वर्ष पूर्वे जहा अलौकिक रीति लेखा जाइछि, सुंदर भावरे रचित, अति सरल भाषा वर्णित, ताहा कौन विश्वास करने कष्टकर? दिग परिवर्तन कार्यक्रम देखुथिबारु धन्यवाद। नमस्कार, मु डेविड जेरेमिया। बाइबल नूतनत्व विहीन पुस्तक नुहे, सेथिरु दूर। रोमियो 8 पर्व जीवन को परिवर्तन करिपारे। प्रेरित पाउल सत्य संबंध रे आमान कहती, जहाँ आधुनिक भाषा रे एपरि कहा जाए, जदि कष्ट नहीं इष्ट नहीं। पाउल कहती, आर्तनाद नहीं, गौरव नहीं। रोमियो 8 पर्वरु ताही मो संवादर शीर्षक, आर्तनाद गौरव। रोमियो 8 पर्वर धारावाहिक अध्ययन रे महान बाइबल अध्याय। आज पाउल से स्थान रे संजोग करती, जहाँ में चाहूँ गौरव, जहाँ कई चाहती नहीं क्लेश। आमे जानू जे जीवन आर्तनाद परमेश्वर को सहित भविष्य रे जो गौरव पाइबा ता सहित संयुक्त। आशा करी जोग देबे। दुईटी विषय संपर्क विषय चिंता करिबा, गौरव आर्तनाद। दिग परिवर्तन कार्यक्रम रे डॉक्टर डेविड जेरेमिया ठारू सुनंतु आर्तनाद एवं गौरव। सहपालक लेखक पाउल ट्रिप कैंपिंग विषय लिखिबा समय से कैंपिंग विषय लिखिबा आरंभ कला बेले से कहती, मु निश्चित जे कैंपर संपूर्ण उद्देश्य होछि जड़े व्यक्ति गृह प्रति आग्रही हेबा। जंगल रे प्रथम दिन तंबू लगाइबा उत्साहजनक, किंतु परवर्ती समय रे आपण ताकू घृणा करने को आरंभ करिवे। प्रथम दिन बाहर रंधा होइतिबा खाद्य को आपण पसंद करिवे, स्वाद लागिबो, परे काठ खोजिबारे आपण क्लांत हेबे। कैंपर पाखरे प्रवाहित झरणारू रात्रि भोजन पाइबा पई आपण उत्साहित थिले, जो स्थान को माछरे पूर्ण स्थान बोली कहा जाउथिला, किंतु वर्तमान सेथिरु गोटिए माछ पाउनाहांती। 4 दिन बीतीगलाणी, आपण जंत्रणा पाउछ, रांधिबा काठ पाउनाहांती, निया लगाइबाकू क्लांत होई पड़िलेणी। आपण दिने बरफ और खाद्य पूर्ण कूलर को देखंतु। आपण जो परिवार पई मांस रखिथिले, ताहा पुष्कणीर धूसर पानी रे ताहा धोइबा पई बसिछंती। हठात आपण जंगल रे ठिया हवा समय रे गृह कथा आपण को मने पड़िला। के जणे आपण को निरवता भांगी कहिले, चलंतु निज घर को जिबा। जंगल रे आपणकर 4 दिन लक्ष्य हासिल करिछि, ता आपण को प्रस्तुत कला प्रशंसा करबाकू गृहर। ये जगत अति मनोरंजन पार्क नुहे, यह एक भंगा स्थान मुक्तिर आर्तनाद करे। एठारे रहिबाकू प्रस्तुत करे, सेठारे रहिबा। एठारे आम्मान को प्रस्तुत करा जाउछि अनंत काल पाई। आम्मान को रोमियो पुस्तकर परवर्ती परिसर को बुझिबा पाई एई चिंता मन रखिबा को हबो। आमको बाइबल रो एठारे और सेठारे थिबा पार्थक्य बुझिबा को हबो। आमे 16 पद आरंभ करिबा समय रे एई दुईटी चिंताधारा दुख और महिमा एई शब्दर विषय देखू। आम्माने ईश्वर का संतान बोली से आत्मा स्वयं आम्मान को आत्मा सहित साक्ष्य प्रदान करती। जदि ताहाक संगरे दुख भोग करू, आमे ख्रीष्टंक सहित गौरवान्वित हबा।
ଯେଉଁ ଗୌରବ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ତା ତୁଳନାରେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କିଛି ନୁହେଁ, ତାହା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। କିଏ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲା ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଓ ଗୌରବ ଏକତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଦ ମଧ୍ୟରେ? ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ବିରୋଧୀ ପରି ମନେ ହୁଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବେ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁ। ପାଉଲ କହନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଓ ଗୌରବ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେ ବିଚାର ବିଷୟରେ କହନ୍ତି। ବିଚାର ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ଲେଶ ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ମହିମା ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହା ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ଏହି ଚିନ୍ତା ଆମ ଭାବନାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରେ, ଯାହା ଆମମାନେ ରୋମିଓ 8 ପର୍ବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦଗୁଡ଼ିକରେ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଯେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତର ଗୌରବ କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ତାହା ଏପରି କହି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତାହା ଅତି ମହାନ। ସୃଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ। ରୋମିଓ 8:19 ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଣୁ ସୃଷ୍ଟିର ଏକାନ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଅଛି। କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ଅସାରତାର ବଶୀଭୂତ ହେଲା ତାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆଉ ତାହା ଭରସାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବଶୀଭୂତ ହେଲା ଯେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଗୌରବମୟ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ। କାରଣ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକସଙ୍ଗେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛି ଓ ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ବ୍ୟଥିତ ଅଛି। ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ବିଷୟରେ। ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଶବ୍ଦ ଏପରି ଶୁଣାଯାଏ ଯେପରି ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ସାଧାରଣ ଆର୍ତ୍ତନାଦ। ଆର୍ତ୍ତନାଦ ବାଇବେଲରେ 9 ଥର, ପୁଣି ରୋମିଓ 8 ପର୍ବରେ 3 ଥର ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଅଧ୍ୟୟନ କଲାବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛି। ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରନ୍ତି। କେତେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଚାଲିଛି ଏଠାରେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସୃଷ୍ଟି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛି। ରୋମିଓ 8 ପର୍ବ 19-22 ପଦ ଏ ବିଷୟରେ କହେ, ଅଯୌତିକ ପ୍ରାଣୀ ଓ ନିର୍ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ପଶୁ, ଗଛ, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ସମତଳ ଭୂମି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବିଷ, ପାଉଲ କହନ୍ତି ଏ ସମସ୍ତ ବିଷ କ୍ରନ୍ଦନ କରନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛି, ଏପରିକି ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିର ଅଂଶୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ। ସୃଷ୍ଟି ଜଗତରେ ଗଛ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛି, ପଥର ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛି, ପାହାଡ଼ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛି। ଜେବି ଫିଲିପ ଏହି ପଦକୁ ଏପରି ଅନୁବାଦ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ନୂତନୀକୃତ ହେବେ, ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନୂଆ କରିବେ। ପାଉଲ ସୃଷ୍ଟିର ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥାକୁ ନିରର୍ଥକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ନିରର୍ଥକର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ସେଥିର କ୍ଷମତାକୁ ହରାଇବା। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ ସେଥିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ହରାଇଛି, କାରଣ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା ଓ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ବିନଷ୍ଟ କଲା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆଶା କରିଥିଲେ। ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଏପରି ଭାବେ କହନ୍ତି, ପ୍ରାନ୍ତର ଓ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ ଆଉ ମରୁଭୂମି ଉଲ୍ଲସିତ ହୋଇ ଗୋଲାପ ତୁଲ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହେବ। ଯିଶାୟ 55:12 କହେ, ଏଣୁ ତୁମମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ବାହାର ହୋଇ ଶାନ୍ତିରେ ଆଗେ ଆଗେ ନିଆଯିବ। ପର୍ବତ ଉପପର୍ବତଗଣ ତୁମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗାନ କରିବେ ଓ କ୍ଷେତ୍ରସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ସକଳ କରତାଳି ଦେବେ। ଯିଶାୟ କହନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଜଗତ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଗଛ ସବୁ କରତାଳି ମାରିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛୁ, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବେ ତାହା ଦେଖିବା। ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସେଠାରେ ନଥିବା, ଏଇଠାରେ ଥିବା। ଆମେ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଘରେ ନାହୁଁ। ଆପଣ ମୋ ସହିତ? ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛି। ମୁଁ ଲୋକମାନେ ଏହା କହିବା ଶୁଣିଛି, ଭୂମିକମ୍ପ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରେ, ଝଡ଼ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରେ, ବନ୍ୟା ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରେ, ଅଗ୍ନି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରେ। ପୃଥିବୀ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛି, କାରଣ ଆର୍ତ୍ତନାଦର ସ୍ୱର ସେତେବେଳେ ଶୁଣାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଆପଣ ଆଶା କରନ୍ତି ହୋଇନଥାଏ।
ଯାହା ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ସେଇ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି। ବାଇବେଲ କହେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଈଶ୍ୱର ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବେ। ତାପରେ ଯାହା ଘଟିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ସହସ୍ର ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବ, ସୃଷ୍ଟି ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବ। ଜାଣନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରନ୍ତି, କହିପାରନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବେ। ରୋମିଓ 8:23 କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ଜଗତ କେବଳ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁନାହିଁ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାର ଆମମାନେ ପ୍ରଥମ ଫଳ ଅଟୁ। ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛୁ। ଆମେ ଆମ ଶରୀରର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ପାଉଲ କହନ୍ତି ଆମେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛୁ। ବିଶ୍ୱାସର ଆର୍ତ୍ତନାଦ କ'ଣ? ମୁଁ 3ଟି ନକାରାତ୍ମକ କାରଣ ଓ 3ଟି ସକାରାତ୍ମକ କାରଣ କହିବି। ମୁଁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକଥା କହିବି ଯେ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାଶନ। ପ୍ରଚାରକ କେବେ ଏ ବିଷୟରେ କହିଥିବା ଆପଣ ଶୁଣିନଥିବେ। ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ, ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା। ଯୀଶୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତ ବୋଧର ଗମ୍ୟ। ଯଦି ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଅଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ସଚୋଟ, ଆମେ ଜାଣୁ କିଛି ବିଷୟ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବିଷୟ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେଥିର କାରଣ ହେଲା ତା ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଜଗତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜଗତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧ ସେଇ ଦିନ ହେବ ଯେଉଁଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ଓ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଭେଟିବେ। ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ ତାହା ଠିକ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଷୟ ଭୁଲ ରହିଯାଏ, ଆଉ କିଛି ବିଷୟ ଅସଙ୍ଗତ, ଯାହା ଠିକ୍ ହୋଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁ। କାରଣ ହେଲା ଜଗତରେ ପାପର ଉପସ୍ଥିତି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁ। ରୋମିଓ 8:20 ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ସବୁ ବିଷୟର ଅସାରତା। ରୋମିଓ 8 କହେ ଅସାରତା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଅଛୁ। ଅସାରତା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ କେବଳ ଜଗତର ପାପର ଉପସ୍ଥିତି ନିମନ୍ତେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁନାହୁଁ, ପାପର ଶକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛୁ। ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେ ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଜୀବନ ଦେଲେ। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତି। ଆମକୁ ଧାର୍ମିକ ଓ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ହେବ। ବିଫଳ ହେଉ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପାଉଲଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ପାଉଲ ଏକଥା କହିଲେ, ହାୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ମୁଁ, ମୋତେ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁର ଶରୀରରୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ପାଉଲ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ସେ ନୂତନ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବ ଅଛି। ସେ ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଏହି ଶରୀର, ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସୀ କିନ୍ତୁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁର ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଏବେ ବି ଅଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ମୃତ ଶରୀର ମୋତେ ଟାଣି ନେଉଛି। ଆମେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଛୁ ନୁହେଁ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚୁ, ଆମେ ଆତ୍ମାରେ ଚାଲୁ। ପୁରୁଣା ସ୍ୱଭାବର ପ୍ରକୋପ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଆମେ ନିରାଶ ହୋଇ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରି କହୁ, ହେ ମଣିଷ କ'ଣ ସବୁ ଘଟୁଛି। ତୃତୀୟରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁ ଆମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ଆମେ ଅନୈତିକ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଜଗତରେ ଅସାଧୁତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭରି ରହିଛି। ଏଥିର କାରଣ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକଥା କହୁ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନାଇଁ, ତାହା ସେ କହୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ତାହା କହୁଛନ୍ତି? ଆରମ୍ଭରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ପାପ କଲେ, ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାପ ହେଉ କିମ୍ବା ସାର୍ବଜନୀନ ହେଉ, କେତେଜଣ ଜାଣନ୍ତି ଆଜି ଯେପରି ଘଟୁଛି ସେହିପରି ଯଦି ଆମ ଦେଶରେ ଘଟେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଅଂଶ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଆଫ୍ରିକାର ଗୋଟିଏ କଥା ଅଛି, କିଏ ଜଣେ କହନ୍ତି ଯଦି ହାତୀ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ଘାସ ଦଳି ହୁଏ।
आम नियंत्रण बाहर जदि किछि विषय भूल हो जाए मूल्य देवाक पड़ी थाए। आम मनरे ये चिंता थाए जे यह आम द्वारा होना या आम आमे यह मध्य जाणु जे ईश्वर एक महत् योजना अच्छी। आमे से दिनर अपेक्षार अच्छु। 3टी नकारात्मक कारण मु कहिबी, 3टी सकारात्मक कारण मध्य मु कहिबी। आम गौरव निमंते पवित्र आत्मा जे आम को निश्चित करती ताहा जाणु। आपण विश्वासी होला परे बाइबल कहे जे पिता आपण को प्रतिज्ञा करिसंती। शिक्षा कलु पवित्र आत्मा आम मध्य बास करती। आमे जाणु से नियंत्रण करती, से आमको परिचालित करती। पाउल कहती जे विश्वासीर परित्राण निमंते प्रथम फल पवित्र आत्मा। आमे परिवर्तन होगा क्षणी पवित्र आत्मा दान स्वरूप पाऊ निश्चित करती। दिने आपण संपूर्ण और पूर्ण भावे मुक्त हेबे। बाइबल कहे आमे जानू ता सत्य अटे, कारण जो पवित्र आत्मा आम मध्य अछंती से आमर प्रथम फल स्वरूप अटंती। आर्तनाद करू, आमे सेथिर सफलता निमंते अपेक्षा करू, कारण पवित्र आत्मा आम जीवन रे कार्य करती और आमे आशीर्वाद प्राप्त हो। ताठारु अधिक ईश्वर आम मान को देबाकु जाउछंती। प्रथम फल पवित्र आत्मा। द्वितीय विषय है आम पौष ग्रहण संपूर्ण होब। पाउल कहती आपण विश्वासी होला परे पौष ग्रहणर आत्मा पाती। ताठारु अधिक आपण पौष ग्रहणर प्रतिज्ञा पाती। तापरे स्वतःप्रवृत्त भावे आपण पौष ग्रहणर अनुभूति जहाँ आपण भविष्यत रे पाइबाकु जिबे। विश्वासी जानती जे एपरि एक समय आसीबो विश्वासी ईश्वर परिवार रे आत्मा रे रहिबे नाही, किंतु वास्तव भावे ईश्वर परिवार रे रहिबे। तांको पौष ग्रहण ईश्वर परिवार मध्य गोटे दिन तांको अनुभूति ए प्रकार हबो। बाइबल कहे विश्वासीर आर्तनाद अपेक्षा करा जाए। आमे जानुना कौन होउछि, किंतु किछि हबाकू जाउछि। आम मध्य एक कथा कहे मु सेठार नाही, मु कैम्प मध्य अछि एबे भी। तृतीय आर्तनाद करुअछु, कारण शरीर मुक्ति अपेक्षार अछु। पाउल 8 पर्वर एक कथा कहउछंती जे एपरि भावे आममानक शरीर मुक्त हबो। मु गोटे धारावाहिक उपर प्रचार करथिली। से धारावाहिक हैला संपूर्ण परिवर्तन। जदि आपण विश्वासी आपण प्रति कौन हबो जेतेबेले ऊर्ध्वांतर हबो से समय प्रभु जीशु पुणी थरे आसीबे। बाइबल कहे जे ख्रीष्ट थाई मरी अछि से प्रथम रे उठिबो पुनरुत्थित शरीर रे। ख्रीष्टक आगमन समय जो माने जीवित थिबे से माने ऊर्ध्व को उठिबे। आम मान को नूतन शरीर दिया जिवो। आपण मध्यरु केते जण सेथिबाय आज प्रस्तुत अछंती। फिलिपियो रे एपरि लेखा जाइछि, मु आपनको पई पढिबी। आम्भेमान तो स्वर्गर प्रजा, से स्थान मध्य आम माने त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टक आगमन अपेक्षार अच्छु। से आपणार कार्य साधक शक्ति द्वारा बसीभूत करिपारंती। तद्वारा आम छार शरीर को रूपांतरित करी आपणार गौरवमय शरीर सदृश करिबे। बाइबल कहे जेतेबेले ख्रीष्ट तांको लोकमानकु नेबा पई आसीबे, आम माने प्रभु जीशु ख्रीष्टक परी पुनरुत्थित शरीर समस्ते धारण करिबा। आम क्षय शरीर अक्षय रूप रूपांतरित शरीर रे परिणत होबो। मु आपन को विषय जाने नाही, यह मो पई अति उत्साहजनक विषय। जदि आपण प्रभु जीशुंकर गौरवमय शरीर पुनरुत्थित पर जहा होइतला जानती, आपण आहुरी उत्साहित हेबे, आपण मध्यरु आशीर्वाद पाइबे। प्रभु जीशु कबर रु पुनरुत्थित हैला परे गौरवमय शरीर जेतेबेले आसिले से खाइले। आपण जेतेबेले स्वर्ग को जिबे सेथिरे खाइबा पे किछि पाइबे नाही, ताहा वास्तव रे सत्य नुहे। स्वर्ग रे गछ लगा होइथिबो, आमे सेइथिरु खाइबा। मन अछि दिने प्रभु जीशु गोटे कोठरी देखा देले। से किपरि भितर को आसिले केही जानती नाही। तांको शरीर को नहीं पारिले। रुद्ध कोठरी मध्य तांको शिष्य मान को उपस्थिति को मु ए सब किछि बुझी पार नाही, मु जो पर्यंत सेठाकु जाई नाही। दिने आम शरीर रूपांतरित हबो। बाइबल कहे सेई समय अपेक्षा रे आर्तनाद करूछु। ताठारु अधिक आउ कौनसी विषय मु चिंता करि परिबि नाही। आमे जेते आर्तनाद करू, जेते जोर रे आर्तनाद करू, सत्य नुहे कि यात्रा रे अछु, आमे वर्तमान ए स्थान रे अछु, पुणी से स्थान रे रहिबा,
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାବେ ଆମେ ଆମ ଶରୀରରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ଯେ ଯାହା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏପରି ନୁହେଁ ଚିରକାଳ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବ ଆମେ ନୂଆ ଶରୀର ପାଇବା। ବାଇବେଲ କହେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତାହା ବୁଝନ୍ତି ଓ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଆପଣ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରନ୍ତି। ଯାହା ଘଟିନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଶା ଓ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆର୍ତ୍ତନାଦର ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଆମେ ସୃଷ୍ଟିର ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ବିଶ୍ୱାସୀଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଶୁଣିଲୁ। ଏହି ଛୋଟ ଅଂଶର ଶେଷରେ 26 ଓ 27 ପଦରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ବିଷୟ ଦେଖୁ। ଯଦି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ସେହି ପ୍ରକାର ଏ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଆମମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭାବ କ'ଣ ତାହା ଜାଣନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିବେଦନ କରନ୍ତି। ଏପରି ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିନଥାଉ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏପରି ସମୟ ଆସିଛି କି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ମୁଁ ଏପରି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ କର୍କଟ ରୋଗ ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ମୋ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସେହି ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କଲେ। ସେଥିର କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତା ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନେ ବାୟୋପ୍ସି ମୋର ସ୍ପିନ୍ର କଲେ। ଏହା ଏପରି ବିଷୟ ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା ଘଟୁ ଯେପରି ସେମାନେ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଲମ୍ବା ଛୁଞ୍ଚି ନେବେ, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ମଧ୍ୟରେ ପୁରାଇବେ, ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଡୋନାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କୋଠରୀରେ ଥିଲି। ଆମ ସହିତ ଆଉ 2 ଜଣ ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଡୋନା ଆସ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ କିନ୍ତୁ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ମୋ ମୁହଁରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ମୋର ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ପକ୍ଷରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଯାହା ଆମେ କରିପାରିନଥାଉ। ଆମେ ଯାହା କହିପାରିନଥାଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଦ୍ଧ ଭାବେ କହନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଯାଏ। ଆର୍ତ୍ତନାଦ କ'ଣ ନୁହେଁ ମୁଁ ତା କହିବି। ବେଳେବେଳେ ଏପରି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଏହା କ'ଣ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା କ'ଣ ନାହିଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା କେହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପରଭାଷା କହିବା ବିଷୟ ନୁହେଁ ଯାହା ଆପଣ କହିବେ। କେହି ଜଣେ ଏପରି ଭାବେ ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ପରଭାଷା ବିଷୟରେ। ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ପରଭାଷାରେ କଥା କହନ୍ତି ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିବେଦନ କରିଥାନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କହନ୍ତି। ଏହି ଯୋଗାଯୋଗ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ଏହା ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆର୍ତ୍ତନାଦ। ଆମେ କରୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମିଥ୍ୟା, ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ। କେତେକ କହନ୍ତି ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ, ଆଉ କିଛି କରାଯାଇ ନପାରେ। ସହଜରେ କହନ୍ତି। ଏହା କହି ସେମାନେ ତାର ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ବାହାର କରନ୍ତି। ସେଥିର ଅର୍ଥ ତାହା ନୁହେଁ। ଏହା ଏପରି କିଛି ଆତ୍ମିକ ଭାଷା ନାହିଁ ଯାହାକୁ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କର ଓ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ଆମେ କହିନଥାଉ। ମୂଳ ବିଷୟ ହେଲା ଆମେ କହିପାରିନଥାଉ, ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ପକ୍ଷରେ କହନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଏ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କ'ଣ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପରିବାରରେ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ପାଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି ଆତ୍ମା ତାହା କରନ୍ତି। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ଆମ ପକ୍ଷରୁ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଅନ୍ତି, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପାଉଲ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ଦେଖୁ। 18 ପଦରେ କହନ୍ତି, କାରଣ ମୋ ବିଚାରରେ ଯେଉଁ ଗୌରବ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ତା ତୁଳନାରେ ସେ କହନ୍ତି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କିଛି ହିଁ ନୁହେଁ। ଆମ ଶରୀରରେ ଯାହା ପାଇନାହୁଁ ସେଥିପ୍ରତି ଆଶା ରଖିଛୁ, କାରଣ ଏହି ଜଗତରେ ଆମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ତାହା ଆମମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହୁଁ।
ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଏହା ଆମେ ଜାଣୁ, କାରଣ ଆମେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ ଯାହା ମୁଁ କାହାଣୀର ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲି। ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନେ ଯାଉଛୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ମହାନ ଯୋଜନା ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ କିଏ ବା ଆପଣ, ଆମ ମନରେ ତାହା ଜାତ ହୋଇନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଜଗତରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଗତରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ବନ୍ଧୁ, ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆମର ଅଛି ଏହା ଚିନ୍ତା କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ଆମ ନିମନ୍ତେ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ, ରୋମିଓ 8 ପୂର୍ବରୁ ଏହା ନିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଭରସାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଏହା କହେ। ଭରସା କ'ଣ? ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ଆଶା ରଖିବା। ଭରସା ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭରସା ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଭରସା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହାସନ ନିକଟରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପରିସରରେ ଆପଣଙ୍କ ଭରସା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି। ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଭରସା କରିବାର ସମୟରେ ଅଛୁ। ତେବେ ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଭରସା କରିବା। ଆମେ ଆଶା କରୁ। ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଆର୍ତ୍ତନାଦର ଆଶୀର୍ବାଦ ପୁଣି ଗୌରବର ବିଷୟ। ଏ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ। ଆମେ ପତିତ ଜଗତରେ ଅଛୁ, ଏହା ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଉ, ଆମମାନେ ବିଫଳ ହେଉ, ଆମମାନେ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରି ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାଉ। ଏବେ ଗୃହରେ ନାହୁଁ, ସେଠାକୁ ଯାଉଛୁ। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଭରସା ରଖିଛୁ। ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବାଦର ଶେଷରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁ, ଗୋଟିଏ ବିଷୟ କେବଳ ଆମେ କରିପାରିବା, ସେଇ ଦିନର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବା। ଆମେ ଯାହା ପାଇଁ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରୁଥିଲୁ ତାହା ଆମ ଜୀବନର ଗୌରବ ହେବ। ଆପଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗମନ କରିବା, ଯାହା କହନ୍ତି କରିବା, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ଓ ଅତି ଶୀଘ୍ର ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଆଜିର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସେତିକି ବୁଝିପାରିବା। ପ୍ରେମିକ ପିତା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯଦି ସେହି ସମ୍ପର୍କ ଅନନ୍ତ କାଳ ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନନ୍ତ କାଳ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ ଓ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସର ପଦକ୍ଷେପ ଆଜି ନେବେ, ମୁଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅବା ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖା ହେବ ଏଠାରେ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ।